دوستو ایران کی صوبوں میں سے ایک صوبہ کرمان بھی واقع ہے جس کے شہر مہان کے وسط میں ایک عظیم اور بابرکت ہستی کا مزار موجود ہے۔ وہ 1330 کو شام کے شہر حل میں پیدا ہوئے جبکہ ان کی وفات 1431 میں 105 سال کی عمر میں ایران میں ہوئی۔ انہوں نے علم شیخ شمس سے مکہ مکرمہ سے حاصل کیا۔ اس دوران 7 سال تک مکہ مکرمہ میں مقیم رہے اور اس کے بعد ایران، افغانستان، مصر، شام، سمرقند، تبریز، ملتان اور کشمیر تک کا سفر کیا۔ وہ ان ہستیوں میں سے ایک تھے جن کے بارے میں حضور اکرم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت کے بعض علماء بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہوں گے، یعنی کہ وہ اللہ پاک کے اتنے قریب ہوں گے جتنا کہ بنی اسرائیل کے پیغمبر ہوا کرتے تھے۔ حضرت شاہ نعمت اللہ ولی آج سے تقریباً 850 سال قبل گزرے ہیں۔ انہوں نے ہزاروں فارسی اشعار پر مشتمل دیوان اور قصیدہ جو کہ بہت مشہور ہے ترتیب دیا، اور اس میں انہوں نے آنے والے دور کی تمام پیشنگوئیاں فارسی اشعار کی صورت میں بیان کی۔ حیرت انگیز طور پر وہ سب پیشنگوئیاں حرف با حرف سچ ثابت ہوئیں۔ انہوں نے تقریباً 1000 کے قریب فارسی اشعار لکھے جن میں سے 750 آج کے دور میں دستیاب ہیں اور 1000 سال کے عرصہ پر محیط ماضی، حال اور مستقبل میں ہونے والے تمام اہم واقعات کو وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں، حتیٰ کہ 100 سے 700 سال بعد والے بصغیر کے تمام بادشاہوں کے نام تک بتائے۔ یہ پیشن گوئیاں اس حد تک درست ہے کہ گویا شاہ نعمت اللہ ولی آنکھوں دیکھا حال دیکھنے کے بعد کی داستان بیان کر رہے ہوں اور تاریخ کا ہر دور دیکھا ہو۔ انہوں نے لودھی خاندان کے حکمران سکندر لودھی اور ابراہیم لودھی کا بھی ذکر کیا جبکہ مغل بادشاہ کا ذکر نام لے کر ترتیب کے ساتھ بیان کیا، جن میں تمام مغل بادشاہ یعنی کہ بابر، ہمایوں، اکبر، جہانگیر اور شاہ جہاں کے تذکرے ناموں کے ساتھ موجود ہیں۔ یہاں تک کہ انہوں نے بصغیر پر انگریزوں کے آنے اور قبضے کا بھی ذکر کیا۔ شاہ نعمت اللہ ولی نے قیامت سے پہلے ہونے والے تمام اہم ترین واقعات بیان کر دیے۔ شاہ صاحب کی جو پیشن گوئیاں حیران کن حد تک سچ ثابت ہوئی ہیں وہ کچھ یوں ہیں۔ انہوں نے 1174 میں یعنی بابر کے اقتدار میں آنے سے 200 سال قبل فرمایا کہ اس کے بعد کابل کا بادشاہ بابر، اس کے علاوہ ہمایوں بادشاہ کے بارے میں فرمایا کہ اس کو ایک حادثہ پیش آئے گا اور یوں شیر شاہ نام کا شخص دنیا میں ظاہر ہوگا۔ مغل بادشاہ اورنگزیب کے بارے میں شاہ نعمت اللہ ولی فرماتے ہیں کہ شاہ جہاں کا بیٹا اورنگزیب عالمگیر تخت نشین ہوگا۔ تاریخ میں موجود ہے کہ اورنگزیب عالمگیر نے صدیوں پرانی تخت نشینی کی روایت کو توڑتے ہوئے شاہ جہاں کو گوالیار کے قلعے میں قید کروا دیا، یہاں تک کہ تخت کے اصل وارث یعنی بڑے بھائی دیراؤ کو شکست دے کر ہاتھی کے پیچھے باندھ کر گھسیٹا۔ اس ظلم و ستم اور ناانصافی کے بعد سلطنت مغلیہ کا زوال شروع ہو گیا، جس کا ذکر شاہ نعمت اللہ ولی نے اس واقعے کے رونما ہونے سے کئی سو سال قبل کیا۔ اس کے بعد شاہ صاحب دلی کے بادشاہ نادر شاہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ 1739 میں ہندوستان پر حملہ کرے گا، اور تاریخ میں موجود ہے کہ نادر شاہ نے دلی کو تباہ کر کہ اس میں 1.5 لاکھ انسانوں کو قتل کر دیا، جبکہ لوٹ مار 2 ماہ تک جاری رکھی۔ دوستو حیران کن حد تک شاہ نعمت اللہ ولی بادشاہ بابر کے دور میں سکھوں کے روحانی پیشوا گرو نانک کا بھی ذکر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس کا نام نانک ہوگا۔ بہت سے لوگ اس کی طرف رجوع کریں گے۔ اس فقیر کا بازار گرم ہوگا جبکہ اس کا چرچا دور دور تک ہوگا۔ یوں سکھ قوم وجود میں آئے گی جو مسلمانوں پر ظلم و ستم کی تاریخ رقم کرے گی جو کہ قیام پاکستان کے وقت دیکھا گیا۔ اس کے بعد کے واقعات کا ذکر شاہ نعمت اللہ ولی اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ انگریز تاجر بن کر ہندوستان میں داخل ہوں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب حکمران عیش و عشرت میں ڈوب چکے ہوں گے اور ظلم و ستم کے بازار گرم ہوں گے، لہذا یہ انگریز عیسائی ہندوستان پر قابض ہو کر پورے 100 سال تک حکومت کریں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب مسلمانوں پر زندگی تنگ کر دی جائے گی، ان پر ظلم و ستم اور ناانصافی کے پہاڑ توڑے جائیں گے، لہذا اس ظلم و ستم کے بعد اللہ پاک ان کی مدد کے لیے اسباب پیدا کرنا شروع کر دے گا۔ پہلی جنگ عظیم کا جو کہ 1914 سے 1918 تک جاری رہی، اس کی شروعات ہوگی جس کو شاہ صاحب جنگ جیم کہہ کر بیان کرتے ہیں، یعنی کہ جرمنوں کی جنگ۔ عیسائیوں اور جرمنوں کی جنگ ہوگی جس میں جرمن قوم تباہی و بربادی کا شکار ہوگی اور شکست کا منہ دیکھے گی۔ اس کے بعد دوسری جنگ عظیم جو کہ 21 سال بعد دوبارہ جرمنوں اور عیسائیوں کے درمیان شروع ہوگی، اس کا نتیجہ شاہ نعمت اللہ ولی یوں بیان کرتے ہیں کہ اگرچہ برطانیہ جرمنوں پر فتح حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا مگر خود معاشی طور پر بے حد کمزور ہو جائے گا۔
लिहाजा बरतानवी अंग्रेज हिंदुस्तान को खुद ही छोड़कर चले जाएंगे, मगर वो जाते जाते इनमें एक जानलेवा झगड़ा छोड़कर जाएंगे। और जाहिर है यहाँ पर शाह नेमत अल्लाह वली मसला कश्मीर का जिक्र कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कई सौ साल कबल सुकूत ढाका की भी पेशेंगोई की, जिनमें उन्होंने फरमाते हैं कि क्या में पाकिस्तान के वक्त जब हिंदुस्तान तकसीम हो जाएगा तो इसके कुछ अरसा बाद मुसलमान दलेराना जंग लड़ेंगे, जब दुश्मन मुसलमानों के कल्ब यानी लाहौर पर पहुंचेगा, जो कि वाज़े तौर पर 1965 की जंग का जिक्र है। मजीद शाह नेमत अल्लाह वली बयान करते हैं कि 17 रोज़ की जंग के बाद अल्लाह के फजल व करम से इस्लाम के गाजी इस खून रीज़ी के बाद कामयाब हो जाएंगे, मगर दुश्मनों की साजिशों के सबब मुसलमानों के मुख को तोड़ दिया जाएगा, जिसमें वाज़े तौर पर सुकूत ढाका की तरफ पेशेंगोई की गई है। दोस्तों, ये तो थी शाह नेमत अल्लाह वली की माजी की वो पेशेंगोइयाँ जो हर्फ बा हर्फ सच साबित हुई है। मगर सवाल यह है कि आखिर हमारा हाल और मुस्तकबिल क्या होगा? शाह साहिब इसके बारे में क्या पेशेंगोइयाँ करते हैं? अगर हम मौजूदा हालात पर नज़र दौड़ाएं तो उनकी पेशेंगोइयाँ मौजूदा हालात पर कुछ इस तरह से मौजूद हैं कि एक एक लफ्ज़ सच साबित होता दिखाई देता है, और वो पेशेंगोइयाँ पाकिस्तान के मौजूदा हालात की तरफ भी वाज़े इशारा करती हैं। फरमाते हैं कि एक वक्त आएगा जब झूठे धोखेबाज और कातिल लोग साहिब इक़्तिदार होंगे। कौम की दौलत, इज़्ज़त और वक़ार के मुहाफ़िज़ होने के बजाय वो सब कुछ लूट लेंगे। लोग चोरों और डाकुओं के सर पर दस्तार रखेंगे। कबीले का सरदार सबसे ज़्यादा करप्ट और बेईमान होगा, मगर फिर भी लोग इस पर भरोसा करेंगे। इस दौर में उलमा का ये हाल होगा कि वो दीन पर बेअमल होंगे, जबकि इनमें मुनाफ़क़त भरी होगी। इस दौर में ईसाई हुक्मरान होंगे, मगर लेकिन दुनिया पर यहूदी लोग काबिज़ होंगे और एक साजिश के तहत हमेशा ईसाइयों को इस्तेमाल करेंगे। 3 तरह के लोग मौजूद होंगे, जिनमें से एक तबका ऐसा होगा जो आलम होंगे मगर करप्ट होंगे। दूसरे लोग दाना होंगे लेकिन मुतकब्बिर होंगे, जबकि तीसरी किस्म के लोग फहश अरियानी में मुब्तला होंगे। फरमाते हैं कि इस वाक़ये के बाद यहाँ वाक़ये से क्या मुराद है ये वाज़े नहीं है, लिहाजा इस दौर के अंदर रब करीम अपना फजल एक ईमानदार और जरतमंद लीडर की सूरत में पाकिस्तान में ज़ाहिर करेगा, जो हज़रत अली के शेरों में से एक शेर होगा, जो पूरी उम्मत मुस्लिमा में गैरत और शऊर बेदार करेगा। जब वो नेक हुक्मरान हक की ओअज़ बुलंद करेगा तो तुर्की ईरान इसकी ओअज़ पर लब्बैक कहकर उठ खड़े होंगे, जैसे कि हालिया दिनों में तुर्की और ईरान का यकजा हो जाना तारीख में पहली बार देखा गया है। इसके बाद फरमाते हैं हिंदुस्तान में एक शोर उठेगा और सरजमीन हिंद पर एक फसाद बर्पा होगा। इस खलफिशार के वक्त बुतपरस्त कौम यानी हिंदुस्तानी कौम मुसलमानों पर उन्होंने कोहर और गज़ब नाजिल करेगी। आज इंडिया जिस तरह से पाकिस्तान पर दहशतगर्दी करवाने एटमी हथियारों की तरसील और दूसरे झूठे इल्ज़ामात लगाकर पाकिस्तान पर हमला करने के नामुमकिन अज़ाइम रखता है, इसी तरह का कोई इल्ज़ाम लगाकर इस जंग का आगाज़ किया जाएगा। इस जंग के दौरान लड़ने वाले फ़ौजियों से मुताल्लिक़ शाह नेमत अल्लाह वली फरमाते हैं कि उनके लिए शुमाल से मदद आएगी। और अगर आज हम देखें तो पाकिस्तान के शुमाल में चीन वाक़या है, जिसके ताल्लुक़ात पाकिस्तान से बिरादराना और निहायत अहमियत के हामिल मुफाद पर मबनी है। लिहाजा इन पाकिस्तानी फ़ौजियों को चीन की तरफ से मदद और ताउन मिलना शुरू हो जाएगा, जो कि हथियार और दूसरी जंगी टेक्नोलॉजी की सूरत में होगा। ये मदद इतनी ज़्यादा होगी कि मुसलमान मजबूत तरीन हो जाएंगे और काफिरों पर कहर साबित होंगे। मुसलमानों का ये अजीम लश्कर काफिर जान बचाने के लिए बहाने ढूंढते फिरेंगे, मगर सब कुछ बेसूद साबित होगा। तुर्की, चीन और ईरान हिंदुस्तान को फतह करवाने में पाकिस्तान का साथ देंगे, और जाहिर है ये ग़ज़वा हिंद का जिक्र है। इस दौरान सब दुश्मन मारे जाएंगे, हिंदुस्तान के टुकड़े होकर उसका खात्मा कर दिया जाएगा। दरियाए अटक काफिरों के खून से 3 मरतबा भर कर जारी होगा और मुसलमानों को फतह नसीब होगी। तीसरी जंग अजीम के मुतालिक भी शाह नेमत अल्लाह वली को यूं बयान करते हैं कि हिंद की तरह मगरिब की तकदीर भी खराब हो जाएगी। उन्हीं दिनों में तीसरी जंग अजीम का आगाज होगा। इसके बाद शिकस्त खाने वाले जर्मनी और जापान रूस के साथ मिल जाएंगे, यानी इसके साथ इताअत कायम कर लेंगे। इसके अलावा इस जंग में जहन्नुमी किस्म के इंतहाई मोहलिक यानी कि एटॉमिक बम का भी इस्तेमाल किया जाएगा। मुस्तकबिल से मुताल्लिक शाह नेमत अल्लाह वली ग़ज़वा हिंद के 40 साल बाद का जिक्र करते हुए यूं फरमाते हैं कि आखिरी दिनों में इमाम मेहदी का ज़हूर होगा और ये बात तमाम दुनिया में मशहूर हो जाएगी। इसके बाद अस्फ़हान शहर से दज्जाल का ज़हूर होगा, जिसमें फितना और फसाद फिर से सर उठाएंगे। लोग उन फितनों का शिकार होकर अपने ईमान से हाथ धो बैठेंगे। लिहाजा इस दौर में अल्लाह पाक अपना फजल फिर से नाजिल फरमाएगा
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ظاہر ہوں گے۔ اللہ پاک نے شاہ صاحب کو یہ فیض اور علم عطا کیا کیونکہ جب اللہ پاک کا کوئی بندہ عبادت کر کے اس کے بے حد قریب ہو جاتا ہے تو اللہ پاک اسے ایسی قدرت عطا فرماتے ہیں جو تمام انسانوں کی فہم و فراست سے بھی باہر ہوتی ہے۔